ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نمكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين كفروا بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإذا قلنا قل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. يعلم الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم خلقا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أشياء في السماوات والأرض ويحب ما هو العظيم. بسم الله لله ما في السماوات وما في الأرض ويترك ما في أنفسكم أو تخفوه لما شاء الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وعلى كل شيء قدير. آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وتركنا وتحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 وعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم وعلى البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد العظم يشرك ويكون تغفيرا إن وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 وحسبنا الله ونعم الوكيل من مولى من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فلمه لا إله إلا الله 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 قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وسلم وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وسلم وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وسلم وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Sambil berdiri yang parah kerja. Terus asing. Terus ada mana? Wah. Wassalamualaikum Muhammad. Bukan barang ulolo mana naik pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya sayangi, juga yang saya taati, Abah ini suatu rahmat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, ustaz yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Yang saya hormati tokoh masyarakat Citraniaga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi keselamatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyembah di majelis ini bersama-sama. Mudah-mudahan kekurangan kita ini saya
ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui guru kita. Selawat serta salam sudah henti-hentinya kita serahkan kepada tuntunan kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau yang menunjukkan umat manusia di alam kegelapan yang ikut alam terang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada malam hari ini pengajian kita yang akan dipimpin oleh Abah Guru kita yaitu Bapak Fatul Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami memberikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa bisa menyeting sound ini? Kalau ini sound digunakan untuk bahasa. Kalau ceramah eho hilang. Bisa sampai bisa? Supaya ehonya hilang. Kalau ini dipakai untuk usair nasib. Tes 1 2. Bijinya lagi. Tes 1 2. Bijinya lagi. Pengantin. Kita mulai kan? Sampai jam berapa? Jam 12 ya? Nah, oke. Tes, hilang soal. Tes 1. Tes 1. Kurang ya, kurang. Tes 1 dulu. Jadi majelis tuh. Malah hilang. Tes 1 dulu. Angkat lagi lah. Angkat sedikit lagi, masih kurang kencang. Satu. Naikkan lagi. Kayak tadi, naikkan lagi, hilang. Satu. Tes 1 2. Bersih dulu lah. Bersih lah. Supaya agak berdiri begini. Tes 1 2. Oh lah sudah. Kalau sudah kita mulai. Sebelum mulai, saran kami cukup nang berbicara ceramahnya, tukang ceramahnya aja biasa. Yang lain menyimak, mendengar, dan mudah-mudahan dapat mengamalkan ilmu gitu. Karena kebiasaan kami misi dimanapun, hampir setiap maghrib, setiap sisa jam 2 siang, jam 10 pagi, subuh pagi kita sampaikan lebih dahulu. Kalau mengaji dengan kami, mudah-mudahan bisa tertib. Kita ke majelis ini mencari ilmu dan mencari keberkahan ilmu gitu. Kan kira-kira lah itu caranya menuntut ilmu. Nah, sebelum menuntut, ulun sampaikan lagi sebelum mulai, ada 3 larangan di dalam majelis ilmu itu. Duduknya 1, tangan jangan sampai kayak inilah, tolong ulangi. Kalau pian duduk di majelis talim, tangan jangan sampai kayak ini. Pertama dulu, karena riwayatnya seharusnya yang masuk Islam itu bukan Sayyidina Umar tapi Abu Jahal.
Tapi ketika wahyu ilham itu diturunkan, tangan Sayyid Abu Jahal seperti ini, akhirnya ada dapat rahmat. Maka yang dapat rahmat adalah Sayyidina Umar. Yang kedua, lu sampaikan lagi, kalau di majelis atau di masjid tolong jangan duduk seperti ini. Kalau pakai abuah silakan, tapi kalau tanpa abuah dengan menggunakan tangan, ini dalam kitab Daqailul Akbar kami temukan ini duduk orang istirahat ketika disiksa di dalam api neraka. Seperti ini. Jadi kan ada berkah duduk di majelis. Yang ketiga, duduk kue itu nah, dulu kadang orang mempraktekkan ada membaca itu. Untuk apa? Foto. 3 aja. Nah. Kue itu nah. Kita mulai. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlal batil kiram wa sahabati wa qarabati wa zurriyati summa ila ruh Hasan al-Basri wa Syekh Junaidi al-Baghdadi wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Karim Saman al-Madani Nasim Tudural Habib Ali bin Husin al-Summaulana Syekh Muhammad Arasad Abdullah al-Banjari Abdul Samad al-Balambani al-Arif Billah wa Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Habib Umar bin Hafiz al-Muqaram Yaji Asli Husani bin Jaim. Allahumma itaqasal al-baldatina Indonesia khususan Kalimantan Timur min barakatihi wa asrarihi wa nafahati fid dini wal dunya wal akhirah warida wal istiqamah ta'atillah wa rasul hadirinna innahu arhamur rahimin wa ala kulli nawati salati salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah majelis taklim Al-Mubarakah, Al-Mubarakah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, khusus yang sama-sama yang dimuliakan seluruh para habaib, para syarifah, tokoh-tokoh agama, para alim ulama, khusus yang sama-sama kita banggakan, kami cintai anak kami Haji Muhammad Anur beserta keluarga selaku pimpinan Majelis Taklim Al-Mubarakah serta Haji Warsono ini rancang 4 tahun di berita belum setiap Sabtu mengisi di berita yang kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan waktu oleh Allah, kesempatan, kesehatan yang prima, yang terpenting Allah masih menetapkan hidayahnya dalam batang tubuh kita, di dalam hati kita, sehingga kita dapat duduk bersama di dalam majelis ini dengan tujuan yang sama. Baterai habis. Habis ya? Sampai mana tadi?
Mudah-mudahan kita duduk di dalam majelis seperti ini, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, hidup atau yang sudah wafat, dosa guru-guru kita semua, dosa keluarga kita semua, bahkan dosa jiran-jiran tetangga kita, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat, doa dan harapan kita semua, khususnya hajat akhirat dengan dimatikan kita, diwafatkan kita, orang tua kita semua, ahli keluarga kita semua, kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Majlis Talim Al-Mubarakah di lingkungan Citra Niaga, semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita di salah satu kitab Ihya Ulumuddin kami temukan ada satu keterangan kata Imam Ghazali, majelis ilmu yang kita duduki sekarang ini, pahamlah biar majelis ilmu itu menutupi 2 juta majelis kemaksiatan yang ada di muka bumi ini. Majelis ilmu kata Imam Ghazali itu menutupi 2 juta macam majelis kemaksiatan di muka bumi. Artinya kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena ada majelis seperti ini, walaupun di daerah perkotaan. Jarang ulun temui majelis ini di daerah perkotaan seperti ini, karena kita paham bersama di perkotaan seperti ini, apalagi di daerah Citra Niaga, hampir semuanya jamaahnya pedagang. Itulah pedagang, penjual segala macam. Tetapi hebatnya pedagang ini dalam kitab Syarah Fathul Gumah, Imam Sayyuti, Imam Malik, Imam Qurtubi mengumpuli hadis Nabi, salah satu golongan yang tidak ditanya di dalam kubur, yang tidak disiksa di dalam kubur, bahkan mereka masuk surga tanpa hisab. Dari 41 golongan disebutkan dalam kitab Syarah Fathul Gumah itu adalah para pedagang. Jadi bersyukur pian yang jadi pedagang sementara, tetapi pedagang yang amanah itu pula. Karena di dalam kitab Ad-Darus Salim Rasulullah itu memuji pedagang, tetapi Rasulullah pun melaknat pedagang yang tidak amanah seperti itu. Jadi wanti-wanti ulun di sini waktunya sebentar, tapi mudah-mudahan kita press waktu, karena di dalam kitab Hidayatus Salikin atau di dalam beberapa kitab yang lain, Imam Ghazali itu mengatakan majelis yang pengen hadir itu sampaikanlah. Kalau pengen hadir majelis talim, cari yang majelis itu yang kira-kira bisa pertama menambah takut kita kepada Allah. Cari majelis yang di dalam majelis itu, pulang dari majelis itu pengen menambah takut kepada Allah. Yang kedua, cari majelis itu yang sekira-kira kegemaran dia terhadap akhirat makin kuat dan mengurangi kegemaran terhadap dunia. Maka itulah nama majelis yang manfaat. Itu cari majelis. Mudah-mudahan malam ini kita bahas sedikit tentang ilmu, bagaimana orang yang hadir di dalam majelis dan bagaimana orang yang meninggalkan majelis ilmu. Kalau lu nyambung kitab kan ada cocok, karena babnya sudah ada. Tolong kita sendiri. Coba. Satu kitab ulun bahas, ada di zaman Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri itu orang yang pertama bergerak ulama. Ulama yang bergerak ulama pertama itu Imam Hasanul Basri. Di zaman beliau ini ada seorang laki-laki yang pekerjaannya itu, mohon maaf, pencuri. Bahasa kasarnya itu maling. Hanya maling pekerjaannya. Tetapi pencuri ini bukan maling yang lain, tetapi yang diambilnya adalah kain kapan. Paham kira-kira? Pagi mayat masuk, sore dibangkit, dibongkarnya, diambilnya kain kapan itu, bukan satu pagi. Dalam kitab disebutkan mayat yang dibongkar itu sampai 100 mayat. Rupanya Allah memberi ilham kepada pencuri ini, timbul kesadaran ingin bertobat, maka datang kepada Imam Hasanul Basri. Wah Imam, jalannya, aku ingin bertobat kepada Allah. Adakah jalan tobat bagi diriku? Ujar Imam Hasanul Basri, ada. Kemudian Imam Hasanul Basri mengatakan, dosa apa yang kau kerjakan sehingga kau ingin bertobat? Ujar maling tadi, pencuri tadi, aku mencuri kain kapan.
Cuma wahai Imam Hasanul Basri, aku sangat takjub, sangat heran. Setiap mayat yang kugali itu, coba kita buka dalam kitab I'anatul Thalibin 1, dalam kitab Syarah Fathul 6 juz pertama tentang bab jenazah. Setiap mayat masuk kubur wajib menghadap kiblat. Kiblat mana sih? Sana kalau berarti kepala di sini, miring ini. Nantilah miring. Di dalam fikih sudah diatur, apabila mayat itu terpelantang wajib dikembalikan supaya kita ulang lagi. Mayat itu kembali dimiringkan wajib, karena dalam kitab I'anah bab jenazah juz keempat itu wajib menghadap kiblat. Tetapi wahai Imam, karena setiap mayat yang kugali itu semua membelakangi kiblat, artinya aneh loh. Dan ini hukumnya wajib menghadap kiblat. Ternyata mayat yang 100 mayat itu semua membelakangi kiblat. Ditanya kepada Imam Hasanul Basri, wahai Imam, apa salahnya orang ini? Imam Hasanul Basri ini diberi kasab watamkin oleh Allah, dilihatkan apa kesalahan yang 100 mayat ini semua membelakangi kiblat. Ujar Imam Hasanul Basri, wahai pemuda, yang mati 100 orang itu semua ahli ibadah. Sembahyangnya bahasanya kada tertinggal, sampai rukun yang kelima haji dikerjakannya. Tapi kenapa membelakangi kiblat? Imam Hasanul Basri mengatakan satu kesalahannya, dia ibadah tapi dia tinggalkan majelis ilmu. Paham kira-kira? Maksudnya siapapun sekalipun yang di sini hadir, tolong jangan tinggalkan majelis ilmu. Kalau dia tinggalkan majelis ilmu, dia khawatirkan jika dia masuk ke dalam kubur, maka Allah balikkan dengan paksa mayat dia membelakangi kiblat. Artinya dia dimurkai Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lingkungan citra, dia datang majelis, alhamdulillah. Satu, dia selamat. Karena di dalam kitab Zubat, satu, dalam kitab Asrarus Sholah, ingat, apapun pekerjaan pian, baik itu secara wajib ataupun sunnah, jika pian tinggalkan menuntut ilmu, sekali lagi, mardudatun wala tuqbal, ditolak dan tidak diterima. Contoh, ganti ulang 3 sudah sampai 6. Jangan. Tes 1, 2. Mana bagusnya itu apa tadi? Mana nyamannya? Dengar itu kayak ini. Tes 1, 2. Sama Yola. Oke. Sampai mana tadi? Ingatilah. Sama-sama kita beriktikad di malam ini. Hidupku, akhir hayatku, ku habiskan umur ini untuk menuntut ilmu. Paham? Kalau pian malas menuntut ilmu, buka dalam kitab Zubat, Ibnu Ruslan mengatakan apapun pekerjaan pian tanpa ilmu pasti ditolak dan tidak diterima. Contoh, orang yang sembahyang tanpa ilmu bisalah sempurna? Tak bisa. Sembahyang itu dalam kitab Asrarus Sholah, 2 dalam kitab Tanbiyatul Ghafilin, rukun sembahyang itu 12.000. Mungkin kita belajar cuma 13 rukun, kita tinggal ya. Coba bukan kita Tanbiyatul Ghafilin, 12.000 rukun sembahyang. Dan ini wajib secara tafsir, secara satu persatu ya pahami. Nah, itu kita hadir majelis tadi memperbaiki. Makanya ujar Imam Ghazali, fungsi ilmu itu supaya rajin, supaya benar ibadah. Yang kedua, fungsi ilmu itu rem dari berbuat maksiat. Banyak orang profesor, doktor minta maaf, tapi mereka berbuat maksiat. Kenapa? Karena ilmu agamanya kosong. Bahkan di dalam kitab Tanfaul Qaul itu Allah sangat murka, Allah sangat marah, dan Allah sangat melaknat orang yang mengerti urusan dunia tapi tidak mengerti urusan akhiratnya. Politik gencar, tapi rukun wudu ada paham. Di sini wudu berapa kali bahasa teringat? Berapa kali? Ini salah satu contoh kalau kita malas hadir majelis taklim. Berapa kali? Kalau pian belajar fikih, paham, makanya buka dalam kitab Taqriratus Sadidah. Berapa kali membahas teringat? 9 kali. Kenapa 3 kali? Salah umur nantinya.
Kalau pian membasuh 3 kali bertaklid kepada Imam Malik bin Anas. Ke setiap wudhu bertaklid. Tapi Imam Malik bin Anas ketika berwudhu seperti orang berkelahi itu, nah gosoknya. Paham? Kita ini termasuk di Citra Niaga, mazhabnya banyak lari ke Imam Syafi'i, Idris Muhammad Syafi'i. Buka takrir. Ada 3 kali takrir. Berapa kali bab wudhu buka? Lukman belajar takrir. Berapa kali basuh tanya? 9. Isa. Kenapa 3 kita basuh? Karena malas kita hadir di majelis taklim. Paham? Kalau pian malas hadir di majelis taklim, percaya hanya satu, ibadah pasti ditolak. Buka satu. Ada ketemu. Paham sudah? Oke. Sambil cari sambil. Berapa kali? Islam marah 9 kali. Kenapa pian bodoh 3 kali? Kan ambilannya 4 orang bahari. Orang bahari itu bisa bujur, bisa salah. Paham kira-kira? Berapa kali? 9 kali. Kenapa pian bodoh 3 kali? Gimana ajarannya? Kan satu kita sampaikan, tolong hadir di majelis taklim. Ini seminggu sekali, kalau seminggu sekali aja pian masa aku hadir. Sempatkan waktu. Satu lah, mudah-mudahan jangan sampai ketika kita masuk kubur membelakangi kiblat. Rugi ya. Pian bahagia 10 kali ada hadir di majelis taklim. Belum banyak kita orang yang ada hadir di majelis taklim. Belakangi kiblat. Kemudian kalau pian belajar kitab Spuriyah, munafik itu bahasanya lain di muka, lain di hati. Munafik itu asfalin minan, di bawah. Percaya sudah? Percaya. Ada ulun temukan sebuah kitab, orang yang malas ke majelis taklim itu, orang munafik, pahamlah, itu di bawah neraka. Tapi orang yang kagak hadir majelis taklim itu, contoh, ulun berkenalan cewek. Kalau ulun menyebut cewek itu manis, manis biasa saja. Tapi ketika ulun berkenalan, ulun mengesahkan di situ ada cewek manis, manis bujur cewek. Paham nggak? Ulun menyebutkan cewek itu manis, manis bujur. Tapi kalau ulun menyebut berarti di situ ada cewek manis, berarti manis bujur cewek itu. Nah, ulun menyebut gini, orang munafik di bawah neraka. Tapi orang yang kada hadir majelis taklim di bawah paling bawah neraka. Oh, pembuai. Paham kira-kira? Yang kada hadir di mana-mana biar ada kesempatan hadir di majelis taklim. Ulangi, munafik tadi di bawah neraka. Tapi orang yang kada hadir di majelis ilmu itu ditempatkan di bawah lagi. Bahkan dalam kitab Sarah Kasful Gaibiyah, jumlah dosa 400. Paham? Kami di majelis sudah kami kupas. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Anggapan kita sekarang dosa yang paling besar itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, pian sekutukan Allah, pian sembah kayu, pian jadikan benda Tuhan. Salah pian. Dosa yang paling besar itu bukan dalam kitab Minhajul Abidin kembali. Kalau pian berzina, minta maaf, waktu berzina dapat dosa. Waktu mabuk dapat dosa. Kalau pian berbuat syirik, waktu berbuat syirik dapat dosa. Buka kitab Minhajul Abidin. Kenapa nomor dari 400 dosa itu, dosa nomor 1 ranking pertama dosa meninggalkan menuntut ilmu agama. Kenapa? Ulangi. Kalau kita misalnya berbuat satu maksiat, waktu maksiat itu dapat dosa. Tapi kalau pian tinggalkan majelis ilmu, dalam kitab Minhajul Abidin, orang itu diberi dosa setiap saat tanpa disadari orang ini bahwa mereka diberi dosa. Apalagi deh ya. Jadi jangan sampai kada menuntut ilmu. Belajar dari bawah, dari bab taharah. Kita bab istinja aja, orang Samarinda nih keliling urun pagi banyak gagal. Buka dalam kitab Bugia 14 larangan di dalam WC, hampir digawe semua kita.
Paham? Dalam kitab Bukhari 14 macam larangan orang masuk WC hampir digawi semua. Mana contoh guru? Orang kopiah masuk WC. 2 kada pesan. Banyak larangan tapi kita gawi. Pahamlah yang di dalam kitab Al-Qirtos. Di dalam kitab Al-Qirtos itu pada suatu ketika pahamlah ibadah kita ini ditolak, doa kita ini ditolak, kita ini kenal kepada Rasulullah itu Nabi kita, tetapi sunnahnya kita tinggalkan. Pasang tulisan Muhammad Rasulullah, oke, alhamdulillah. Tapi buka dalam kitab Al-Qirtos, sunnahnya kita tinggalkan. Percaya ya Ben, doa kita, ibadah kita ditolak. Masuk WC nya kita banyak gagal. Belum keliling masjid, belum sampai ini kitabnya jawab. Kenapa kita gagal? Malas menghadiri majelis ilmu. So WC, bersiwak lah. Tadi bersiwak lagi orang. Orang masuk WC, coba pengen ngaji di majelis ulun. Kalau pakai ini membawa ulun suruh bulik. Masuk majelis untuk 400-an orang malam Rabu, malam Jumat, malam Sabtu. Kada bersiwak, silahkan pulang dari ulun. Kita belajar menghidupkan sunnah Nabi. Pada suatu ketika paham dalam kitab Masail, kita ini berdiri di padang mahsyar. Yang kita cari itu syafaat Nabi, pertolongan Nabi. 124.000 Nabi, 313 Rasul menyuruh kepada Rasulullah, semua umat ini datangi kepada Rasulullah. Nabi lain tidak pada bersyafaat. Tapi biar sunnah Nabi kita tinggalkan, kita pada bersyafaat. Itulah sekali lagi itu. Ini majelis taklim di sini. Daerah yang sibuknya luar biasa. Sempatkan hadir. Yang penting dalam kitab Jawaban Sifat ketika pian hadir itu rendahkan hati. Paham? Masuk majelis itu rendahkan hati. Kalau pian misi jabatan tinggal. Kalau pian misi ilmu tinggal. Kalau pian misi kekayaan masuk ke majelis mana seorang kaya, banyu itu mengalir bukan ke tinggi tapi ke rendah. Makanya Daun sampaikan di dalam sebuah kitab, Allah itu menurunkan rahmat di 3 tempat. Paham? Allah itu menurunkan ampunan di 3 tempat. Allah itu menurunkan rahmat di 3 tempat. 1, ketika pian dekat di dalam kitab menemukan ketika hidup kita ini dekat dengan ulama. Kalau pian jauh dari ulama kadang mendapat rahmat. Kenapa? Allah menurunkan rahmat itu 100 hari, 99 itu kepada ulama. 1 rahmat dibagi ke seluruh makhluk di muka bumi. Kita ini baru 1 rahmat pagi sudah nikmat hidup. 1 rahmat itu binatang di udara, binatang di laut, termasuk kita hanya 1 rahmat yang menerima. Itu sudah nikmat hidup kita. Nah, 99 rahmat itu diberikan kepada ulama. Makanya kalau Pinhana dapatkan rahmat tadi, dekati ulama. Kenapa? Karena ulama ini memberikan rahmat kepada kita. Paham kira-kira? Makanya orang menjual majelis taklim itu, kalau gesahkan lagi panjang gesah. Bahkan perkataan Imam Syafi'i, orang yang kada hadir majelis taklim, ingati, orang yang kada hadir majelis taklim, kata Imam Syafi'i, orang itu tidak ada kebaikan sedikit pun, walaupun dia berhaji sekalipun. Paham ibu-ibu? Jangan sampai kada hadir majelis taklim. Oke? Malas kita ke majelis taklim kayak apa itu? Basuh telinga tadi berapa kali? Sampai umur 70 basuh telinga 3 kali kayak apa? Aku belajar dari kainnya bungo juga. Itu kita apalagi sudah penuh hantam belajar itu. Makanya mau terapkan di jamaah, jangan membasuh 3 kali. Bila membasuh 3 kali, biar ikuti Imam Malik bin Anas. Dia berapa kali basuh awas? 3 kali. Ganti 9 kali. Kan gitu kalau itu orang pondokan tahu tuh. Paham lah 9 kali caranya sudah pernah melihat lah. Ini normal lah. Ngerti supaya biar paham di belakang. Ini normal 3 kali, 1 normal lah, 2 3 4 5 jadi lebih banyak baru 5 6 7 berapa deh? 7
Apaan? Tiga kali besok. Umuran 3 kali masuk kubur kayak apa? Di mana tanggung jawab yang di sisi Allah? Nah itu pentingnya ilmu. Tolong hadusan merasa ilmu kita. Rendahkan diri kita. Ada majlis alim, hadiri, ambil manfaat di majlis itu. Belum lagi biar dalam kitab Shiratal Mustaqim, dalam kitab Bajuri, dalam kitab Enatul Talibin, itu makro sembahyang jumlahnya 40. Ijma'ul berapa? 41. Paham lah biar. Sembahyang itu ada makro, arti makro dalam kitab itu maksud batin bisyabi, yang sah sembahyang tapi tidak ada pahala. Mana contoh guru? Nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mau? Kalau pian sembahyang menguap kada dapat pahala, kada ada catatan pahala. Boleh gak menguap? Kalau pian letakkan tangan lagi ke mulut, batal, bukan makruh lagi hukum fikih. Kenapa dalam fikih itu menambah rukun dan mengurangi rukun, maka hukumnya batal. Pian belajar di mana aja adalah rukun 13 rukun secara umum dulu. Adalah masa tangan ke mulut. Tidak ada. Kenapa orang menguap sembahyang? Ini di luar sembahyang, silakan pian menutup tangan ini di luar sembahyang. Tapi kalau di dalam sembahyang pian menguap hukumnya makruh. Silakan menguap, belajar cara menguap. Maka di dalam kitab itu bibir atas, bibir bawah dikantin. Nah, ini jadi imam. Tuh contoh sebiji, baru sebiji nama makruh. Banyak tegawi kita. Belum lagi nama makruh. Coba pikir, lu ngajak tes di masjid-masjid itu kacau sembahyang. Bahkan imamnya sendiri kacau. Lu berdiri lah, tak berdiri. Kiblat mana kiblat? Ini sebagian ulama membatalkan sembahyang karena dalam hukum fikih sembahyang itu mustaqbil kiblat, kiblat wajib menghadap, wajib menghadap. Coba lihat berdiri, baca surun. Mana kiblat tak? Mana kiblat tak? Masalah babi rangka silahkan, tetapi ketika pian meletakkan kaki ini kada boleh, harus sembahyang apa nak? Allah barna banyak lagi itu, banyak pian melihat. Nah batis gitu. Ini anak siapa? Paham sudah? Batisnya ini kayak apa? Banyak kurang lurus. Itu salah satu tuh. Mungkin ada belajar, makanya ini karena anak ulun yang ngajari sampai ke sembahyang. Banyak lagi nama Quran 41, kalau sebutkan satu persatu kan cukup di waktu. Dan honornya di sini ada amplopnya ceramah gitu. Apanya mata bisa nggak ada. Minum dulu. Mentang-mentang orang tua yang mengisi pengajian bajunya kada bercangkir ini ya. Orang cangkir kopi tidak ada. Tolonglah enak Nur ganti. Kalau pengajian, kamu jauh apa sih nih? Tuh aja sekali itu, cecarik mata dah. Iya. Karena kalau pengajian lah lupa bujur. Lupa ini mana dalilnya? Dalam Hidayatus Salikin. Bab ada bojikri, ada orang berzikir, ada dalilnya. Kopi mana dalilnya? Dalam kitab Tazkirah Mustafa. Dalilnya ada dua-duanya. Jadi kalau pengajian kopi dan Assalamualaikum ya Ruhul Amin. Assalamualaikum ya Ruhul Amin. Ala qalbi litakuna minal. Mau belajar tuh. Coba, kami tarik apa? Pakai lupa lah. Ulun 5 kali ketarik itu. Lupa nih kan ada diangkat sini lagi. Nah, kalau bukan Habib itu baju. Kopi itu bukan cangkiran lagi, tapi bijian dikulum. Sejam hancur atau gigi palsu yang terpacul. Paham lah Bian? Ini kopi kita jangan apa? Pak Haji Mutia kan diingat kalau Ombalan kan diingat dia kopi. Oke, lanjut. Ini adalah
Kemudian yang ketiga ulun sampaikan, menghimbau dulu, menghimbau. Ulun kebetulan sebulan itu Makau malam ini 4 Selasa penuh, 2 masjid, maghrib ada, isya ada, maghrib bisa, juga bisa. Malamnya kosong sebulan sekali. Ulun hendak ke sini, tapi kayak apa keadaan lah. Sabar itu mulai. Ini ulun sampaikan lagi. Dengar ya biarlah supaya sadar hidup. Hadirin majlis salim itu aja dulu. Ulun menggugah malamnya. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat. Jadi ketika Rasul memberikan nasihat itu, para sahabat itu mendengar suara batu yang gugur. Kayak batu gugur nyaring. Menangis Nabi mendengar batu itu. Ditanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah suara apa tadi? Rasulullah kan menjawab, karena Rasulullah itu sayang dengan sahabat, sayang dengan umatnya. Bah kalau kita besar sayang dengan Nabi, sayang Nabi pada kita. Jauh yang mengaku sayang dengan Nabi lebih sayang. Kalau banyak dalam kitab Nurul Yakin, salahnya apa aja Rasulullah itu lebih sayang beliau itu kepada kita dan kalah kita menyayangi Nabi biar. Sampai 3 kali para sahabat bertanya itu, Nabi makin menangis. Akhirnya dijawab nih, wahai sahabatku, sampean kan mendengar dari suara batu yang gugur. Itu kata Rasulullah, itu bongkahan batu gugur dari atas neraka turun ke bawah neraka, itu perjalanannya 70.000 tahun, masa panjang waktunya. Batu ini nah, Allah biar ini asal neraka gugur. Sobar dari atas ke bawah itu panjangnya 70.000 tahun. Paham? Kan aku sampaikan tadi, orang munafik itu di bawah neraka. Pian ulun minta maaf, berhaji pian 10 kali. Kan aku sampaikan, kasihkan kitabnya. Tetap di bawah orang munafik yang pian kayak lagi diangkat neraka. Paling bawah 70.000 tahun perjalanan batu itu turun dari atas ke bawah neraka sampai ke bawah. Nah, orang yang meninggalkan menuntut ilmu itu paling bawahnya neraka. Seandainya kita dimaksud paling bawah neraka karena meninggalkan majelis ilmu, berapa masanya kita diangkat ke atas? Ini harus sadar kita hidup ini. Apalagi kalau kita baca dalam sebuah kitab, ya Allah Rabbi. Kalau tadi udah sampaikan satu masjid, Pak Haji berdoa kepada Allah karena perintah udhuni tajib lakum, karena sunnah Nabi. Pak Haji mengucapkan istighfar minta ampun. Apakah doa dan istighfar Pak Haji itu diterima? Tidak diterima. Allah yang berpadah kecuali yang paham ilmunya, paham Allah itu mempunyai kunci perbendaharaan. Tobat hamba diterima Allah, ibadah Allah diterima Allah, ada wasilahnya. Paham? Kita ada sembahyang 5 waktu, alhamdulillah, diterimalah. Oh, jangan diterima dulu. Dalam kitab, sekalipun pian lalu sampaikan sekalipun masjid raya itu sumbangan pribadi pian, amal jariah pian ganal. Pian bahagia 10 kali, masjid raya itu pian yang menyumbang pribadi, jika ditimbang amal kena pasti berat ke kiri. Mustahil kalau? Mustahil. Buka dalam kitab. Amal ini kali bisa berat ke kanan. Paham? Kalau orang belajar paham. Amal ini kali bisa berat ke kanan. Yang bisa memberatkan ke kanan ini, bolah Pak, dengar ya ulun. Yang bisa memberatkan ke kanan ketika timbangan pian ke kiri, yang bisa memberatkan kembali ke kanan itu biar selamat. Itu hanya satu, karena berkah guru. Nang guru yang mentarbiah pian secara pribadi, secara umum seperti ini. Artinya orang yang ada guru itu biar masjid raya tadi yang sumbang pribadi jika ditimbang amalnya berat ke kiri. Yang bisa membalikan berat ke kanan itu hanya berkah guru. Amun kada guru siapa yang kita andalkan itu? Kan jadi jangan sampai yang tolong tanya orang 12 tahun ditarik yang tuha masih belajar kok. Kan ke sekumpul, kalau saya sekumpul, yang pernah sekumpul kayak Pak yang tuha bungkuk masih belajar. Kenapa? Harapan itu tadi
tarbiyah guru tadi, berkah guru itu bisa membalik keadaan pian ketika ditimbang berat ke kiri, tapi karena ada berkah guru maka timbangan itu berat ke kanan. Rugilah kada belajar. Rugi. Ulun minta maaf, jangan ya ulun lah. Pian ini keluarga ulun di sini, karena anak ulun ada di sini. Jangan ribulah. Tolong diperhatikan baik-baik. Ulun dari kitabnya. Kalau pian sudah umur 40, paham? 40, langkah pian belum ke majelis taklim, nama pian ditulis, kata Imam Ghazali. Ini Rasulullah ada hadisnya, disampaikan kembali oleh Imam Ghazali. Kalau 40 langkah pian belum ke majelis taklim, nama pian ditulis di dalam neraka jahanam. Tapi belum masuk, belum pasti, tapi ditulis 40. Kalau umur sudah 50 belum juga ke majelis taklim, wajib masuk neraka jahanam dia. Itu bukan bahasa ulun, bahasa kita. Ini sudah 50 kada pernah ke majelis taklim, masih ada harapan. Ditarik lagi umur ke 60. Umur itu diberi 3 batasan, 40, 50, 60. Jika 60 belum ke majelis taklim, paham? Ini terakhir sudah batasan. 60 belum ke majelis taklim, 61, 62, 63 sampai 80 meninggal atau 70 meninggal. Ingati, lebih dari 60 semua tidak ada kebaikan lagi di sisi dia. Syarat terakhir itu 60 tahun. Ingati, syarat terakhir itu 60 tahun. Lebih dari 60 tahun belum ke majelis taklim pian, 61 umur pian, 62, 63 atau 80 pun, semua sisa umur itu tidak ada kebaikan sedikit pun lagi. Hidup ini perlu waspada. Sudah diwanti-wanti Rasulullah 40, 50, 60 baru sadar berat sudah kita. Kan jadi nang muda-muda, alhamdulillah bisa ke majelis taklim. Amun ke majelis taklim wajar. Paham kira-kira? Majelis taklim hadiri buat. Tinggal hadir biar. Kalau sudah 60, kada berarti lagi akhirat biar. Hanya yang dapatnya dunia, akhirnya kada dapat apa lagi. Itu tadi. Oke. 9 dah. Hah? Habis ya? Habis 2 hari, habis. Paham sudahlah. Ini orang baru menghimbau. Belum masuk dalam pokok-pokok pembahasan kan ada. Banyak kita dicacat. Nah, 40 pian kada ke majelis taklim, ditulis nama pian di neraka. 50 umur wajib masuk neraka. 60 hidup 61, 62 ada catatan kebaikan sedikit pun. Batas sudah lewat ya Allah. Oke, alhamdulillah. Kemudian apa tadi? Nah, tolong dijaga baik-baik, ulang dengerin kita sama-sama. Nasnya di dalam kitab Kasful Asrar, orang tua kan itu belajar kitab ini. Pondok ada pernah belajar loh. Yang ada ulun lah. Ada anak bibi ini kalau di sini. Ada bisa anak bibi ini kalau? Ada kalau? Ada. Anak bibi ini atau jadi saksi ini atau jadi imam sembah. Oke, dengar ya ulun lah. Dalam kitab Kasful Asrar haram hukumnya. Ada sah nikah orang. Sah. Paham? Jika orang itu meninggalkan majelis ilmu, apa diharamkan Allah? Saksi, walaupun haji, walaupun Tuhan di kampung tuh jangan dijadikan saksi nikah. Seumuran yang nikah nih, minta maaf, berzina. Kenapa? Ada sah jadi saksi nikah. Kalau ada majelis taklim. Satu. Yang kedua, jadi wali nikah. Belum bisa anak bibi ini penghulu Haji Warsono, bapaknya aja ngawinkan dia, kan seumur hidup sekali. Dipaksa, akhirnya udah mengawinkan. Paham lah pian? Dari sisi hukum agama kan sah nih. Karena orang tuanya kata ke majelis. Sekarang banyak lah mengawinkan. Penghulu membimbing orang tuanya mengawinkan, menikahkan. Sedang abah yang bibi ini kata ke majelis dalam kitab Kasful Asrar haram jadi wali nikah. Yang ketiga, haram jadi imam. Suara bagus.
Pasai bacaan, makhrajal hurufnya sempurna, dalam hadis salim jangan dijadikan. Walaupun dalam fikih itu orang yang hurufnya R-nya betagar makruh jadi imam. Ar-Rahmanir Rahim makruh. Lebih bagus yang makruh ini pinambil daripada orang yang fasih tapi meninggalkan majelis. 3 yang diharapkan dalam kitab Kasful Asrar. Berarti teguran tuh, harus stop lah. Paham sudah? Itu saksi nikah haramkah? Kemudian yang terakhir saya sampaikan, Imam Sayyuti, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Ghazali mengumpuli hadis Nabi, siapa yang lepas sisa kubur. Sisa kubur ini gak ngalih, sulit ya. Pernah ditanya dalam kitab siksa kubur itu yang paling ringan paham apa ya? Yang paling ringan itu gunung yang paling ganal di muka bumi ini dianggap di dadapian, itu paling ringan. Apa? Gunung Mangga tuh ya namanya. Di sini Gunung Mangga kalau paling tinggi tuh, Steleng tuh. Biar berapa? Anggap di dada. Itu paling ringan dari sisa kubur. Dan kalau bicara tuh, kemudian dicari dipilah oleh 4 imam ini hadis-hadis Nabi, siapa yang lepas dari azab kubur itu? 40 semuanya. 1 golongan Nabi dan Rasul itu yang dibahas. Lah, yang hebat itu orang yang mengakali sembahyang sunat duha. Pas. Orang yang mengakali sembahyang witir. Setiap malam witir. Di sini witir lah. Jangan puasa aja, Bu. Habis Isya, Ba'diyah Isya witir. Karena dalam kitab Risalatul Maulana Rasulullah mengatakan witir itu hak bagi, dan orang yang kada witir kata Nabi, dia bukan umatnya, bukan umatku, dan aku bukan nabinya. Jadi setiap malam witir. Habis Ba'diyah Isya witir. Hendak tengah malam silahkan witir, dengan catatan dalam fikih itu witir kada boleh digawi dalam satu malam 2 kali. Cuma banyak orang yang kada paham niat witir. Siapa imam sini bisa? Ada imam? Ada imam lah? Mana? Batal tuh witir tuh. Banyak di masjid. Ulun mau pada bahasa kita. Usalli sunal witri raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Batal lah? Batal lah kalau man? Jangan apa guru? Usalli sunatal witri raka'ataini imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Batal lah? Gimana batalnya? Jangan itulah kalau kada belajar lagi. Usalli sunatal minal witri, minal dari witir. Pian menggawi witir-witir itu kan. Tapi bila sembahyang 2 rakaat genap ganjil. Beda. Kan bikin diatur. Makanya usalli sunat minal witri. Ini bumrah salah di masjid tuh, imam. Aduh, jarulun kayak apa kan. Usalli sunat minal witri. Yang usalli sunat witri rakaat jadi imam di atas. Kacau itu. Minal witri. Nah, itu cacat toh lah. Dikumpulin hadis Nabi 40 yang lepas sisa kubur. Di bawah derajat Nabi itu 4 imam ini mengumpulkan adalah orang yang mati menuntut ilmu. Untungnya dia nggak paham kah? Ada kah? Paham kah? Yang penting hadir di majelis ilmu. Asal dengan catatan hadir di majelis taklim itu satu jangan sampaikan. Pahami baik-baik bahwa ada. Bahwa ada. Dulu banyak kita orang ke majelis taklim itu makin matinya bukan dalam keadaan husnul khotimah, tapi mati mereka dalam keadaan kafir. Setiap malam selalu keluar dari kitab. Siapa yang membaca dong? Ini dari kitab tuh. Siapa? Ada yang catat? Sah? Siapa? Imam As-Sajali. Itu kami bahas di kitab.
Ujar Sidin, orang yang hadir ke majelis taklim tanpa membawa adab, rajin nih siang malam, tapi kadang membawa adab, kemudiannya kadang menghayati ilmu itu, kadang mendengarkan ilmu itu, maka orang ini kata beliau mati mengakali dosa besar maksiat walaupun hadir di majelis taklim. Jadi gue aku kadang hadir 10 kali lipat ya. Nang hadir aja kalau kadang mengerti mati pian memengkali dosa besar, mati dalam keadaan maksiat, apalagi nang kadang hadir. Jadi majelis taklim ini luar biasa, manfaatnya luar biasa, dan asal belajar baik-baik itu aja. Hadiri terus dari awal belajar, dari banyu. Kita ini sembahyang pernah nggak bisa usuk, bisa usuk. Mungkin dari takbir sampai salam lupa gitu. Kayak kalau yang berdagang ingat berdagangannya, yang bergawe kantor ingat gawe di kantor. Ada masalah timbul sebenarnya. Kenapa sebabnya? Kita tuh kali bisa usuk tuh karena wudu kita ada sempurna sekarang ini. Nih, kalau pian buduk, lu buka kopiah, ternyata. Nah, sah gak kopi? 3 hal ini. Sah kopi. Ada larangan. Tetapi ujar Imam Ghazali, neraka yang pertama seandainya kita ini masuk neraka, wa innama jahannam lamau'iduhum ajma'in. Ini ayat turun, sahabat pingsan. Ulun bacakan, pian tertawa aja masih. Rasulullah itu menyampaikan, ya sahabatku, nih Jibril menyampaikan ayat wa innama jahannam lamau'iduhum ajma'in. Paham? Ujar Allah sesungguhnya kita ini nah termasuk pasti masuk neraka jahanam dia. Imam Ghazali mentakwilkan ayat ini supaya hidup ini bisa selamat, jangan masuk neraka jahanam. 2 dari Imam Ghazali pian gawe. 1 hadir majelis ilmu. 2 banyaki bersedekah. Ada dalamnya. Turun ayat ini saat dibacakan Nabi, semua sahabat itu pingsan. Kenapa? Sahabat yang hidup dengan Nabi mendengar ayat ini pingsan beberapa hari. Kenapa? Saking takutnya masuk neraka jahanam. Quran sudah menyebutkan kita ini termasuk neraka jahanam. Tetapi Imam Ghazali alim dalam bidang ini, maka diberinya jalan. 1 hadir majelis taklim, 2 apa tadi? Banyak yang bersedekah. Celengnya lewat berapa tasbih pijit mau. Apa tadi? Oh, cewek yang lewat. Paham saudara? Kita mudah-mudahan bisa istiqomah di sini. Sayang pian kada bisa istiqomah. Karena dalam kitab pian berisi karamat 40, karamat itu 40. Imam Ghazali mengatakan 40, 20 dunia, 20 akhirat. 40 itu nomor satunya adalah istiqomah dalam menuntut ilmu agama, istiqomah dalam ibadah. Sekali lagi mohon pian istiqomah. Siapapun yang mengisi di sini, ikuti terus belajar sampai haramkan hidup ini, habiskan hidup ini hanya untuk menuntut ilmu agama. Allah menciptakan kita untuk menyembah Allah. Kalau kita kada tahu cara menyembah Allah, apa artinya? Makanya belajar. Jangan malas belajar ilmu agama. Jangan malas. Terakhir, kenapa kada bisa khusyuk kita sembahyang? Bisa khusyuk? Sulit. Ulun baca di kitab, kenapa kada bisa khusyuk? Karena wudu kita kada sempurna. Wudu. Kenapa wudu kada sempurna? Karena yang istinja kada sempurna. Masuk WC 14 dalam kitab buku yang larangan yang langgar semua. Ulun yakin. Ini contoh lah yang dilarang dalam WC itu. Ulun maaf, yang batakai nih, membuang nang kecil dan halus. Takai kalau ada nyamuk, paham lah? Nyamuk lengket di awak. Biasa pian pukul lah kada? Pukul lah. Pukul kalau? Oh, berikit sini. Binatang apa kah lengket pukul? Mematikan binatang di dalam WC mewajibkan iblis memalam di rumah pian 40 malam. Sekali mati binatang aja. Kan dia hukum tuh bila malaikat ada, iblis kan ada. Tapi bila ada
Iblis, malaikat kan ada atau sebaliknya. Ya Pak kami berak, minta maaf, pukul binatang mati 40 malam wajib iblis malam di rumah pian. Apalagi sudah lah. Itu baru satu larangan tuh, banyak terjadi. Coba kita belajar, karena pelan-pelan sampai ke situ dari bawah. Takrir kalau dibaca, takrir paling nyaman sudah. Ulasahnya dari beberapa kitab Habib Zain bin Samit. Habib Zain. Ada sopirnya datang ke rumah ulun. Habib Zain itu sopirnya datang ke rumah ulun. Belum sembahyang Isra, berketok, "Urang siapa?" "Waalaikumsalam." Ya bahasa Arab. "Ya kok ente dari siapa?" "Oh bahasa Arab." Paham ulun udah. Masuk. Bekesa, anak supir, bahasanya secara modern Habib Zain. Habib Zain bin Samit itu, nih kopiah sehari berganti 20 biji. Siwak berganti sikit sehari 20 biji. Datang orang Turki ke rumah Sidin. "Bib," bahasanya tabarukan, siwak belum. "Bib, tabarukan, kopiah dijulung." Adakah dalilnya? Ulun temukan ulama, wali, minimal ulama al-barakatu am fi kulisain au makanin au fi'lin au saubin hatta yatabarukan itu dalam kitab tuh. Ulama tuh pian tahu lah. Guru tuh jangankan ilmunya, pakaiannya memberi bekas. Pakaian ulama tuh memberi bekas sampai hari kiamat pian anu menyimpan. Ada ulama dulu cincin, ini buang lagi, ini jual lagi. Pakai pian. Itu dalam kitab Imam Ghazali mengatakan pakaian ulama itu sampai hari kiamat memberi syafaat kepada pian. Apalagi ilmunya. Makanya ulun mungkin di Indonesia ini, paham? Yang menyimpan diberi sandal Habib Umar bin Habib sejumlah ulun. Satu di Banjar. Guru Ilham, siapa toh? Ilham Humaydi. Cuma 2 orang yang dapat sandal itu, ulun satu setangan di guru. Guru Ilham itu kalau sandal itu dibuka, sandal Umar dibuka, itu 1 kilo ke muka bawa harum, ke kilo kira semua kampung bawa harum. Kalau majelis santri yang di rumah ulun itu hampir 3.000 udah mencium jamaah, semuanya mengguriak, menangis. Belum pada ngerti apa sebabnya. Bila malam Jumat kadang belum buka sandal tuh, mencium mak. Dari kakan-kakan sampai mentua apa aja lah. Mencium tuh, disuruh kada, apa kada, dikomando kada. Nangis sama. Allah alam apa sebab. 2 di Indonesia nih sandal diberikan ulun sebiji. Berkah yang bisa pakai, apalagi ilmunya. Makanya yang pertama tadi itu rahmat dekat ulama, dan kedua ketika membaca manaqib orang soleh, zikr al-biyat tanzilu rahmah. Yang ketiga ketika ziarah kubur orang wali. Itu turun rahmat paling banyak dah. Bukan dalam kitab Sarah Hatikul Hadat ada itu. Muhammad mengatakan orang ziarah kubur itu baru yang keluar rumah itu 70.000 malaikat sudah di atas kepala pian, dengan catatan selama kanda khilafah menyalahi dalam perjalanan. Sampai pian majlis salim nih. Kalau pian sesuai adab, kulitnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu aja yang mungkin sampaikan. Cukup ya udah lah, tanggal 10 dah. Yang kedua amplopnya ada 2. Yang ketiga jamaah itu ada baru kawin, kesiannya lalu di sini kalau. Pengantin tuh wiridannya sebiji aja. Malam. Hujan kali, wah jangan hujan. Kita aja sampaikan. Mudah-mudahan kan ada waktu ulun kesini, yang lebih lagi supaya kita sadar hidup ini, supaya bisa ngambil manfaat dari majelis ilmu. Jangan malas pian sekali lagi. Ini seminggu sekali masalah khawatir pian, sayang hidup. Pian berjualan sehat tiap hari kau aja, masa mencari akhir keuntungan akhir kita kawa. Kayak lah, tolong seminggu sekali barang hadir pian. Ulun kadang mendoktrin pian, cuma mengharapkan pian hadir majelis salim. Terus sampai ganti orang kadang hadir majelis salim, nah mayat yang membelakangi kiblat terus. Itu aja ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta halal. Doa pengantin kah doa ini siapa dah? Jelas. Sudah, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الأخلاق وارزقنا علما والحكمة والعدل وعدل الصالحين والكفر والعارفين والشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأهلنا وأولادنا ولا تضرهم ووفقنا لطاعتك ورزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi ada undangan untuk ibu-ibu hari Rabu di Masjid Raya, semua diundang. Itu misi kan ulun, ada anak ulun lagi kakaknya istrinya nih, Fauziah tuh Rabu juga. Jadi kami bertiga misi Masjid Raya tuh setiap hari Rabu. Jadi Rabu ini giliran anak istri Dianur Ustazah Fauziah yang misi kan, khusus ibu-ibu. Itu kitabnya apa? Bacanya apa? Takrir ya? Di Masjid Raya. Nah, takrir itu bagus ibu-ibu. Ya dirilah. Bapak sudah belum ada tahu. Jadi Rabu ini kan anak ulun misi di Masjid Raya jam 2 siang mulai diundang semua. Itu aja tambahan. Konsumsi jalan. Sampai tadi lah dia cerita.